Friends, ethical business survives generation. Unethical business survive only cycles. So today is a wonderful session. And before that, I request Shri Mitesh Gandhi for the formal introduction of our today's guest, Govind Bhai Dholakia. गोविंद भाई दौलकिया, हमारे अपने सबके गोविंद काका, 45 रुपए महीने से शुरुआत करके राज्यसभा तक का सफर, मिट्टी से हीरा और हीरे से देश की तकदीर बदलने वाले गोविंद काका, 17,000 करोड़ की संपत्ति का साम्राज्य बनाया पर एक भी संस्कार नहीं खोया। आज देश के लिए नीति बनाते हैं। स्वागत है सांसद श्री गोविंद भाई दौलकिया का। USGBC लीडरशिप अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय, लीड प्लेटिनम, नेट जीरो और अब राज्यसभा, मिलिए भारत के ग्रीन डायमंड से गोविंद काका। ढूंढाला से दिल्ली तक, 7वीं पास, ढूंढाला गांव से सूरत के डायमंड किंग, अपनी इंडस्ट्री से पहले राज्यसभा सांसद। ये कहानी नहीं, जिंदगी है गोविंद भाई दौलकिया की। हीरे और नैतिकता उनकी किताब कहती है। डायमंड्स आर फॉर एवर, सो आर मॉरल्स। उनकी जिंदगी साबित करती है कि सूरत की गलियों से संसद भवन तक गोविंद काका। वैसे तो सूरत के मुकुट में कई हीरे हैं, पर गोविंद काका उसमें एक कोहिनूर है। आइए अब देखते हैं गोविंद काका की ये भी और बाद में उनका संबोधन। धन्यवाद। Diamond is pure, pure joy, and we bring this pure joy to people's lives. We are SRK, Sri Ramakrishna Expos. SRK has ultra-modern, fully advanced air-conditioned facilities at Surat that are committed to green initiatives and are a member of the US Green Building Council. It's the first where the total workforce of 1,800 master artisans work in the comfort of an air-conditioned environment. We have been recognized worldwide for our spectacular achievements. From numerous awards to accolades, being Manufacturer of the Year, we have achieved it all. But truly, our greatest achievement is just one: seeing the smile on our clients' and customers' faces when they beheld one of our creations. Every diamond starts out as coal, and our story is similar. The year was 1964, and a 13-year-old boy, Govind Dholakia, started his journey from a small village in Saurashtra to Surat, where he took up the job of a diamond worker. In the next couple of years, he slowly started the trading of diamonds. आज तक हम ट्रस्ट, ईमानदारी और पॉजिटिविटी लेके SRK और हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। SRK has been an epitome of trust in the diamond industry for over 5 decades. We have mastered all aspects of diamond manufacturing and are ready to excel in the future. We will continue to build a strong company with strong employees and strong relationships with our clients. SRK today has a team of trained craftsmen and highly trained engineers who undergo rigorous training prior to and during their tenure at SRK. Today, SRK has one of the most high-tech and best diamond manufacturing units in Surat, Gujarat, with a group turnover of $1.8 billion. Technology is SRK's backbone. Employee welfare is given top priority. The facilities for our employees include sprawling cafeterias serving nutritious, hygienic foods, an auditorium for training, and a sports complex to bring out the inner sportsman in them. SRK provides its employees various benefits such as recreational activities, competitions, awards, SRK is committed to giving back to the community, and we believe in contributing to social, ecological, and national welfare.
We at SRK are dedicated to share our successes with the less privileged people. We firmly stand by the people of the nation during natural calamities like earthquakes, floods, or famine. For this, we have tied up with well-known social welfare institutes so that we can truly help those in need. Sri Ramakrishna Knowledge Foundation, SRKKF. SRKKF associates and collaborates with individuals and institutions that are carriers of hope to millions across the world. We support distinguished real-life heroes and foundations who have sacrificed their entire life serving others with hard work, perseverance, and an indomitable spirit. We aim to support the restoration of their lives morally and materialistically. Other ventures include Kalam Health Project, IIMA and SRKKF Annual Lecture Series. Santopa Award. We are Sri Ramakrishna Exports, pure. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वैषिणीं कृष्ण कन्हैया लाल की जय. એટલે તમને જય બોલવા જેવું ન લાગ્યું? બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. જય સિયારામ, જય જય સિયારામ. જાગ્યા જાગ્યા હવે જાગ્યા. આમાં તમારો વાંક નથી. સવારના બેઠા હોય, અહીંયા બધા બદલાવ કા હોય, તમે ઈ નહીં હો એટલે પછી કાંઈ વાંક છે? આપણી પણ સાંભળવાની પણ એક સ્ટેમિના હોય ને, એટલે રાઈટ વાત છે. ઈ છતાંય બહુ ઉત્સાહમાં દેખાવશો, એનો આનંદ છે. આજે આપણું સુરત શહેરનું સ્ટેટસ ગણાય
એવા જે આખા સુરત શહેરના અને ગુજરાતના પૈસાનો વહીવટ કરે છે એ બધા ભેગા થયા. આમ આપણે કોકની પાસેથી ઉછીના લેવા હોય ને તોય નથી 1000 મળતા ને લાખ મળતા, અને આપણી પાસેથી આવડા કરોડો ખિસ્સામાં જ કઢાવી લે ખબર વગર. એ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અને એનાથી ઉજળા હોય છે. ઇન્વેસ્ટરો તો ઉજળા થાય જ, પણ એમાં જે હારે જોડાય ને એ બધા ઉજળા થાય. એવા આજના આપ જે એક્સપો છે, વેલ્થ એક્સપોમાં આપ સૌને જે મળવાનો મને લાવો મળ્યો એ બદલ હું મારી જાતને ધન્યતા અનુભવું છું. અને અહીંયા મિલનભાઈ, કૃણાલભાઈ, કમલેશભાઈ, મુકેશભાઈ અને SGCCI અને જીતો એના સપોર્ટથી આખું જે આયોજન થયું ને એ લોકોએ પાછો મને બોલાવ્યો એટલે ખૂબ આનંદ થયો. હવે તમે આમાં ગોવિંદ કાકાને પહેલા સાંભળ્યા હોય એટલા ઊંચા હાથ કરો. અમારા જૂના ઘરાક ખૂબ છે ભાઈ. આમાં બહુ આનંદ થયો. 50% તો આપણે રેગ્યુલર ક્લાયન્ટ છે એટલે વાંધો નહીં. હું આજે જે આપણે વાતો કરવા ભેગા થયા છીએ એ અરસપરસ વાર્તાલાપ કરવાનો છે. હું અહીંયા સ્પીચ આપવા આવ્યો અને તમને બધાને ગમે કે ન ગમે સાંભળવાનું જ, એવું આપણે નથી કરવાનું. અને હાવ સાચી વાત એ છે કે હું કાંઈ ભણેલો નથી, તમે બધા ભણેલા છો. એટલે આ દુનિયાની તમને બધાને મારી કરતા 10 ટાઈમ ખબર છે. ટેકનોલોજીની, અત્યારની સાયન્ટિફિક, ગણિત, જે કાંઈ હોય એ બધું તમારી પાસે છે. આ ગોવિંદ કાકા પાસે એમાંનું કાંઈ છે નહીં. ગોવિંદ કાકા પાસે ખાલી અનુભવનું ભાતું છે કે ભાઈ જે પ્રેક્ટિકલ જીવન જીવા અને એ જે અનુભૂતિ થઈ એ આપણી પાસે અનુભવનું ભાતું છે. એટલે જે અનુભવનું ભાતું વહેંચવાનું છે. એટલે પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ કહેતા કે પોતાના વખાણ કરવા, પોતાની વાત કરવી એ મૃત્યુ બરાબર છે. પણ મારે પ્રોબ્લેમ એ છે કે મને બીજું તો કાંઈ આવડતું નથી, બીજું એવું કાંઈ જ્ઞાન નથી કે હું તમને ટેકનિકલ ને બધું સાયન્ટિફિક સમજાવી શકું. એટલે મારે તો મારા અનુભવ કહેવાના હોય એટલે મારી વાત આવી જાય. એટલે એ બદલ તમે ક્ષમા યાચના. હવે આપણે વાર્તાલાપ કરવાનો છે એટલે હું તો અહીંથી 10-15 મિનિટ ખાલી બે જ બાંધીશ, પછી તમારે બોલવાનું અને મારે બોલવાનું. તમારે બોલવાનું એટલે પ્રશ્નોત્તરી. એટલે તમે પ્રશ્ન પૂછો અને મને બધું જ આવડે છે એવો કોઈ મારો દાવો નથી. નહીં આવડે તો હું કહીશ કે ભાઈ આ મને નથી આવડતું. અને તમારે મને તો પ્રશ્ન પૂછો અને હું જવાબ આપી શકું ખાલી અનુભવના. એટલે મેં આપને પહેલા વાત કરી એમ આપણે અહીંયા કહેવત છે અને એક સેન્ટેન્સ છે, પ્રમાણિકતા વગરનો વેપાર નકામો અને સિદ્ધાંત વગરનું રાજકારણ નકામું, ચારિત્ર વગરની સાધના નકામી, સંસ્કાર વગરનું શિક્ષણ નકામું અને ખંત વગરની ખેતી નકામી અને સમજણ વગરનું જીવન નકામું. એટલે આપણે બધા જીવતા જોઈએ. અને આપણે માનની ભાઈ
કે હું ખરેખર મને બધું આવડે છે ને હું એકદમ સમજણથી જીવું છું. આ જ મોટું અજ્ઞાન છે. કારણ કે સમજણ વગરનું જીવન નકામું, એટલે કે સમજણ કોને કહેવાય તો આપણને ઈ અત્યારે ખબર નથી કે જીવન બુદ્ધિથી જીવાય છે કે લાગણીથી જીવાય છે. પહેલા તો ઈ જ આપણને ખબર નથી. હવે બધા જ કહે કે બુદ્ધિથી ભાઈ જીવવાનું. ડોંગરેજી મહારાજનું એક સેન્ટેન્સ છે કે બુદ્ધિ કોરી છે અને લાગણી ભીનાશવાળી છે. એટલે બુદ્ધિ કોરી છે એટલે બુદ્ધિનું તમે ગમે તેટલો નાખો એમાં કોઈ દિવસ ભીનાશ આવે નહીં. બુદ્ધિનું કામ હું વિવેક. એકલી લાગણી હોય તો માણસ વેવલો બની જાય, અને એકલી બુદ્ધિ આવે તો માણસ કોરો કટ બની જાય. એ કોઈને કામનો નહીં, સમાજને કામનો નહીં, કુટુંબને કામનો નહીં, પત્નીને કામનો નહીં, પતિને કામનો નહીં, મા બાપને કામનો નહીં, બાળકોને કામનો નહીં, કોઈને કામનો નહીં. જો એકલો બુદ્ધિ વાપરે તો. બુદ્ધિ શું કે ખબર તમને? એ ગોવિંદા તું સાનું માનો ઘરે બેને આ બધાને બધી ખબર છે, કોઈને કાંઈ સમજણ આપવાની નથી. બુદ્ધિ એમ કે, લાગણી એમ કે ના ભગવાને મને આપ્યું છે કંઈક અનુભવ, તો હું મિત્રો સાથે અનુભવ વેચું તો મને પણ કંઈક મળશે, અને બધાય આપણે અપડેટ થવું. એ કામ છે લાગણીનું. હવે આપણે ઘરે બેઠા હોઈએ, આમાં દરરોજ પપ્પાની સાથે 15 મિનિટ બેસે એટલા ઊંચી આંગળી કરો. પપ્પાની સાથે રોજ 15 મિનિટ બેસતા હોય એટલા. ધન્યવાદ, એને માટે તાલી બજાવો ભાઈ. મમ્મી સાથે રોજ 15 મિનિટ બેસતા હોય એટલા ઊંચી આંગળી કરો. જો વધી ગયા, કેમ? મમ્મી લાગણીનો અવતાર હોય, પપ્પા બુદ્ધિનો અવતાર હોય. પપ્પા છે ને, મારા પપ્પા એ તો ધામમાં ગયા એને તે 15 વર્ષ થયા, મમ્મી ધામમાં ગયા અને 25 વર્ષ થયા. પણ તમને જાણીને આનંદ થશે કે ડોંગરેજી મહારાજનું એક સેન્ટેન્સ છે કે તમારા મા બાપને તમારી સંપત્તિની, તમારા પૈસાની જરૂર નથી. તમારે મા બાપને તમારા સમયની જરૂર છે. અને હું એટલે મારા મમ્મી પાસે દરરોજ અડધો કલાક બેસતો, ક્યારેક 15 મિનિટ, પણ રોજ અડધો કલાક. કારણ કે મારા મમ્મી હતા એ લાગણીનો અવતાર હતા. લાગણી એટલે આખું જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી મળી હોય તો એમાંથી. અને સત્યના પૂજારી મારા પિતાશ્રી હતા. પણ એની પાસે ખાલી 5 મિનિટ બેસીને ત્યાં એમ કે હે ગોવિંદા તારે હવે ઓફિસે નહીં જવાનું? સામેથી પૂછે. કારણ કે પુરુષમાં હંમેશા વિવેક વધારે હોય, એ વિવેક બુદ્ધિ હોય, ખોટું નથી. પણ સત્યના પૂજારી એવા કે અમારા ગામમાં શીંગ થાય ને પછી શીંગ વેચે, માંડવી, મગફળી, અને શહેરમાંથી લેવા આવે અમરેલીથી. પછી હું બહુ નાનો ત્યારે 10-11 વર્ષનો, તો પહેલા એ આખી મગફળી જોખી લીધી. પછી 2 મણ એટલે 40 કિલો મગફળી અલગ હતી. એ મારા ફાધરે બતાવી કે ભાઈ તમે આનો શું ભાવ આપશો? તો એને કહેવાય કાંધું, એ માલ ખરાબ હોય. તો ઓલા ભાઈએ એમ કીધું કે આ લાલજીભાઈ તમે જુદી રાખી છે, બાકી આખું ગામ આને ભેગી મિક્સ કરી દે. એટલે તમને હું એનો ઈ જ સેમ ભાવ આપવાનો છું, કારણ કે તમે ઓનેસ્ટી વાપરી છે અને અલગ રાખી છે. આ મારા ફાધર સત્યના પૂજારી હતા. ઈ પાઠ, સત્યના પાઠ મળ્યા પિતાજી પાસેથી, લાગણી મળી માતાજી પાસેથી. એટલે આપણે જે વાત કરવાની છે એ આ
જે સત્યના પૂજારીની કરવાની છે. હવે વાત એ રહી કે આપણે બધા પૈસાવાળા છીએ, કોઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી આમાં. અહીંયા જેટલા ભેગા થયા છે એની પાસે અઢળક મની છે, અઢળક. એટલે પૈસાનો કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી. અને સાંભળો, પૈસા હવે બરાબર થઈ ગયા એમાં ક્યારે કહેવાય? એનો કોઈ એન્ડ નથી. ડોંગરેજી મહારાજ એમ કહેતા કે પૈસા સુખ આપે એના જેવું બીજું કોઈ જુઠ્ઠાણું નથી. પૈસા તમને સાધન આપે એ સાધ્ય નથી, એમ ડોંગરેજી મહારાજ કહેતા. પૈસા સાધ્ય નથી, સાધ્ય છે આપણું જીવન. અને સાધન ખરું, પૈસા હોય તો ગાડી લેવાય, ગાડી આપને આઈ લાવે. પણ કદાચ આપણી પાસે ગાડી ન હોય તો રિક્ષા હોતન લાવે, એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવી જતો, કાંઈ એમાં ઓલું નથી ભાંગી જતું. તો હંમેશા હવે ગાડી છે બહુ સારી, આપણે રોજ પેપરમાં વાંચીએ છીએ કે આજે એક ફેમિલી ગાડીમાં જાતું હતું અને એક્સિડન્ટ થયું ને ફેમિલીના 3 જણ વહી ગયા. હવે ભાઈ પૈસા હતા એટલે તો આપણે ગાડી લીધી, અને ગાડીએ આખું ફેમિલી બરબાદ કરી નાખ્યું. તો ગાડી સુખ જ આપે એની કોઈ ગેરંટી નથી. સુખ આપે છે આપણો સમર્પણ ભાવ, સુખ આપે છે આપણી સમજણ. એટલે સુખનું એડ્રેસ છે આપણો સમર્પણ ભાવ. હું આપને એને માટે પૈસા માટે થોડુંક 2-4 સેન્ટેન્સ કહું, પછી હું તમારી વચ્ચે આવું છું. હું પોતે દ્રઢપણે માનું છું કે આ સૃષ્ટિમાં કરતું, અકર્તું અને અન્યથા કરતું ઈશ્વર છે. કોઈ અદ્રશ્ય શક્તિ છે. ઈશ્વર એટલે કોઈ અદ્રશ્ય શક્તિ. હમણાં રાહુલભાઈ કીધું એમ તમારે જે નામથી એને બોલાવવા હોય બોલાવો. કોઈ અદ્રશ્ય શક્તિ છે જે આ આપણને યોજના બનાવે. આજે આપણે ભેગા કોને કર્યા? અદ્રશ્ય શક્તિએ. હવે આપણને જે ભેગા થાય એમ જુદું તો પડવાનું જ છે. જુદા કોણ કરે? અદ્રશ્ય શક્તિ. બધી યોજના એની છે. એટલે અદ્રશ્ય શક્તિની યોજના એ ઈશ્વરની યોજના છે. ધાર્મિક બનવું જોઈએ, ધર્મ રાખવો જોઈએ. કેમ? ધર્મ વધે તો ધન વધે, ધન વધે તો મન વધે, અને મન વધે તો માન વધે. પછી વધત વધત વધ જાય. આનો મિનિંગ એવો છે, ધર્મ એટલે હું કે હિન્દુ ધર્મ, જૈન ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ ના. ધર્મની વ્યાખ્યા છે તું માણા થા. માનવતા ઈ ધર્મ છે. માનવતા જો આવી જાય તો ધર્મ વધે તો ધન, પછી પૈસા આવે જ. કારણ કે જ્યારે માનવતા વધે ને તે લોકો આપણી પાસે સામેથી બધા આવે. અને દુનિયામાં કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એ તમે એકલા લઈને ઓફિસમાં લઈને બેસી જાઓ અને લાખ કરોડ લઈને બેસી જાઓ તો કાંઈ ધંધો વધે નહીં, પૈસા વધે નહીં. માણસો તમારે જોઈએ ને જોઈએ જ. એટલે માણસો જે છે તો એને આપણે સાચવવાના, કે જે હારે હોય તો જેટલા સંબંધ વધે એટલો ધંધો વધે. અત્યારે લોકો શું કરે છે? લોકો પૈસા સાચવે છે અને સંબંધો બગાડે છે. જીવન એ છે કે સંબંધો સાચવવાના અને પૈસા વાપરવાના. અત્યારે લોકો પૈસાને સાચવી રાખીને સંબંધો વાપરવાના પૈસા છે, સંબંધો સાચવવાના છે. એટલે આપણી બધાને જશે તમારી આવકમાં ભગવાનનો ભાગ રાખ્યો છે, રાખ્યો હશે. ન રાખ્યો હોય તો આજથી રાખવાનો. શું કામ? કઈ ભગવાનને તમારા પૈસાની જરૂર નથી.
આપણા પૈસાની ભગવાનને જરૂર નથી, તો લક્ષ્મીનો પતિ છે, એને ક્યાં જરૂર છે? ડોંગરેજી મહારાજ એમ કહેતા હતા, તમે કોઈ પણ કામ કરો તો ભગવાનને સાથે રાખો, ભગવાનના નામથી કરો અને ભગવાનનો ભાગ રાખો. તો આજે 60 વર્ષ પહેલા આ ડોંગરેજ મહારાજનું કથન મેં સાંભળેલું. ડોંગરેજ મહારાજ મને નથી ઓળખતા, હું ખાલી એના પ્રભાવમાં મેં એની 12 ભાગવત કથા સાંભળી, એટલે એને જે મેં સાંભળ્યું એનો અમલ કર્યો અને આજે આ જગ્યાએ પહોંચ્યો. તો ડોંગરેજ મહારાજ એમ કહેતા કે ભગવાનના નામથી કરો, એટલે આપણે શું કર્યું કે બે ભગવાન પસંદ થા, રામ અને કૃષ્ણ, કોને છોડે? બેયનું નામ રાખ્યું. પણ લક્ષ્મી તો જોઈ એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ રાખ્યું, શ્રી એટલે લક્ષ્મી. એટલે કંપનીનું નામ આપણે 60 વર્ષ પહેલા આ ભગવાનના નામે પાડ્યું. અને તો એ બધા મારા મિત્રો કહેતા હતા, એ તારે ગોવિંદા એક્સપોર્ટ કરવું છે અને આવું દેશી નામ. મેં કીધું ભગવાન કઈ દેશી હોતા હશે? તો આવી રીતે મિત્રો કહેતા હતા. કંપની રજીસ્ટર થઈ ત્યારે જેમ એન જ્વેલરીમાં અમારી આગળ 6000 કંપની રજીસ્ટર થયેલી હતી. અને તમને જાણીને આનંદ થશે કે આ ભગવાનના નામથી કંપની કરી અને સાઈટ કાપતા કાપતા આજે પહેલા બીજા નંબરે આવી ગઈ. કેમ આવી 6000ની સાઈટ કાપી ભાઈ? ભગવાન બુદ્ધિદાતા ઈ છે. ગીતામાં ભગવાને કીધું છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ, બુદ્ધિદાતા હું છું, બુદ્ધિ આપને આપવા વાળો ઈ છે. તમે કદાચ મારી બુક વાંચશો તો મેં એમાં આખી 2008માં જે ભયંકર મંદી આવી ત્યારની આખી સ્ટોરી લખી છે કે કંપની 2007માં 25 નંબરે હતી, 2009માં 5મે નંબરે આવી ગઈ. કેમ આવી ગઈ? તો મંદીમાં કેમ કોણ લાવ્યું? ઈ ભગવાન. કારણ કે એને એવી બુદ્ધિ આપી, એવા નિર્ણયો લીધા, એટલે કંપની 25 નંબરે છે, 5 નંબર મંદીમાં પહોંચી ગઈ. એટલે કહેવાનું એ છે કે આપણે આ મેન જે હું તમને કહું છું ને એ પાલન કરીને કહું છું. એટલે તમને એ જે ડોંગરેજી મહારાજનું એક સેન્ટેન્સ છે, જે પાળે નહીં એને બોલવાનો અધિકાર નથી. એટલે આપણે પાલન કરીને બોલીએ તો જ લોકોના મનમાં આવે. નંબર 1, ભગવાનને સાથે રાખો, ભગવાનનો ભાગ રાખો. અને જ્યારે ભગવાન સાથે હોય ત્યારે સંકટ સમયે કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. આ રાતે તમે હુતા હો ને, ભગવાન મનમાં આવીને તમને કહી જાય, સવારે જાગીને આવું કરી જે દીકરા, ખબર આપણને નહીં પડે. એ મેં બુકમાં સ્ટોરીમાં લખ્યું છે, મારી બુકમાં, કે 2000માં અમે પતલા હીરા બનાવતા હતા અને જાડા હીરા બનાવવાનો આઈડિયા કેવી રીતે રાત્રે 3 વાગે આવ્યો, એ આખી સ્ટોરી લખી છે. એ કોણે કરી? એ ઈશ્વર, એ ભગવાન. કાંઈ ભગવાન સામે આમ ઉભા રહીને 4 હાથવાળા હોય ને મુગુટ પહેર્યો હોય ને એની આ વાત નથી. એને કાંઈ જરૂરી નથી. એ આપણી હારે છે અત્ર તત્ર સર્વત્ર. મિત્રો, હંમેશા કિંમત અને મૂલ્યમાં ફરક છે. કિંમત, જો 100 વર્ષ પહેલા બ્રિટિશના જે કિંગ હતા એની પાસે 33% પૃથ્વીનો એ માલિક હતો. એટલો પૈસા મોટો, કિંમતી. અને 100 વર્ષ પહેલા મહાત્મા ગાંધી પોતળી હતી, કાંઈ નહોતી, પણ એ મૂલ્યવાન હતા. આજે 100 વર્ષ પછી 800 કરોડમાંથી એ કિંગને મૂળ 25 કરોડ લોકો નથી ઓળખતા. અને મૂલ્યવાન ગાંધીજી હતા તો એને 800 કરોડમાંથી 300 કરોડ ઓળખે છે. કેમ? મૂલ્યવાન હતા. એટલે કિંમતી તો બનવાનું, પણ મૂલ્યવાન બનવાનું. એ પોઈન્ટ બહુ મહત્વનો છે. અને મિત્રો, ડોંગરેજી મહારાજ એમ કહેતા કે એક દસકો જીવનમાં આવે છે ત્યારે બહુ વાપરજો એકદમ. કારણ કે ઉદારતાના ઇતિહાસ હોય, લોભિયાના ઇતિહાસ ન હોય.
એટલે ઉદાર બનજો. અને ઉદારતા એવી નહીં કરવાની કે આપણી પાસે લાખ રૂપિયા હોય ને 1,10,000 વાપરી નાખવાના. નહીં, આ ખોટું. ઘર બાળીને તીરથ કરાય નહીં, પણ લાખ રૂપિયા હોય તો એમાંથી 10,000 વપરાય. અમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ રમેશ ઓઝાની કથામાં ગયા હતા 20 વર્ષ પહેલા. તો રમેશભાઈ કીધું, ભાઈ 10મો ભાગ કાઢવાનો, બધાએ ધંધો હોય, નોકરી હોય, કાંઈ હોય. પછી રમેશભાઈ બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે જ્યારે નવા નવા હોય ને તો આપણે 10મો ભાગ તો આપીએ. તો પહેલા લાખ કમાઈને તો 10,000નો વાંધો નહીં, 10 લાખ કમાઈને તો લાખનો વાંધો નહીં, પછી કરોડ કમાઈને તો 10 લાખનો વાંધો નહીં. પણ પછી જ્યારે 10 કરોડ કમાઈ તો 1 કરોડ આપવામાં પછી હાલ આવે. અને 100 કરોડ કમાઈ તો 10 કરોડ કમાવામાં તો બહુ આપવામાં બહુ હાલ આવે. પણ પછી એક સેન્ટેન્સ બોલ્યા ને એ આપણને લાગુ પડે છે. તો રમેશભાઈ ઓઝા બોલેલા કે ભિખારી તું હું 10 કરોડ આપવાનો, તને આ 100 કરોડ જ ભગવાને આપ્યા છે. ભિખારી શબ્દ વાપર્યો. એટલે ક્યારેય બહુ મોટા થઈ જઈએ ને ત્યારે પાછું મન નાનું ન થઈ જાય ને એ જોવાનું. એટલે મોટા થઈએ ને ત્યારે મન પણ મોટું થવું જોઈએ. અને દુનિયામાં બધાને વેચવાનો જ આનંદ આવે છે. પૈસા આપણી પાસે ખરા, બધા કરે. આની પાસે 1,000 કરોડ, 5,000, 25,000, લાખ કરોડ, 5 લાખ કરોડ બધા છે. પણ છે ક્યાં? બધા બુક ઉપર, કોઈ ખિસ્સામાં છે. તો એના પૈસા કેટલા ખબર? એને વાપર્યા એટલા. એટલે પૈસા આપણે વાપરવા શીખવાનું. હું તમને કમાવા શીખવા નથી આવ્યો. તમે કમાવો તો છો જ બધા. તમને અત્યાર સુધી ઘણા બધા મિત્રો કેમ કમાવું શીખવાડી ગયા છે. પણ આ ગોવિંદ કાકો તમને વાપરવા હું કામ ઈ શીખ્યા, મેસેજ આપવા આવ્યા છે. બહુ સરસ. હવે આમ તમે બધા ગોવિંદ કાકાને ઓળખો છો, પણ હું એક વાત સુરતની કરી અને પછી આ ગામડીયો ગોવિંદ કેવો હતો એ વાત તમને કહીને હવે આપણે પ્રશ્નોત્તરી શરૂ કરવાની છે. તો 1964 એટલે 62 વર્ષ પહેલા હું સુરતમાં આવ્યો. ત્યારે 13-14 વર્ષનો હોઈશ. મારા મોટા ભાઈ સાથે આવ્યો અને આઈ એમ સ્ટડી ઓનલી 7 બટ નોટ ગિવિંગ 7 એક્ઝામ ઓલ્સો. આઈ હેવ સર્ટિફિકેટ ઓનલી 6. 7 એટલે ભણ્યો કે 7માની એક્ઝામ આવીને મારા મોટા ભાઈ સુરત હતા, આવ્યા દુધાળા કે હાલ ગોવિંદા આવું સુરત, ભાભીને લેવા આવ્યા. મેં કીધું મારે પરીક્ષા આપવાની. મને કે હવે ભણવું જ નથી તો પરીક્ષાનું શું કામ છે? એટલે 7માની પરીક્ષા આપ્યા વગર વયો આવ્યો. હવે ત્યારે છે ને પહેલે જ દિવસે અમે ભોજાબાઈ શેરી મૈદરપુરામાં ઉતર્યા અને મારા મિત્રો હતા ને તો મને ફરવા લઈ ગયા ગાંધીબાગમાં. હવે ગાંધીબાગમાં ફરવા લઈ ગયા અને ગાંધીબાગમાંથી પાછા ભોજાબાઈ શેરીમાં જતા હતા તો હું ભાગળ ઉપર ઊભો રહ્યો. ભાગળ ઉપર તો મોટરો એટલી નહોતી સુરતમાં. આખા સુરતમાં 50 મોટર હશે, આખા સુરતમાં ત્યારની વાત છે. અને રિક્ષાઓ કદાચ 100 હશે અને ઘોડા ગાડી હાલતી હતી. તો હું ભાગળ ઊભો રહ્યો. મને થયું કે આ દેડકા જેવી આ 3 પૈડા વાળું છે વાહન અને આટલા નાના નાના પૈડા છે, આગળ ઊંધું તો પડી જ જવાનું છે. તે હું 2 કલાક ઊભો રહ્યો. એકાદી ઊંધી પડે ને તો હું જાઉં. કે મને દ્રઢ વિશ્વાસ કે આટલા નાના પૈડા કાંઈ આ થોડી ઊભી રહે, આટલી બુદ્ધિ હતી. અને આજે આ આપણે તઈ મૂળ 3.25 લાખની વસ્તી હતી સુરતની, આજે 90 લાખ. તરી ટાઈમ સુરત. એટલે આ 3 લાખનું સુરત હતું તે દીનું આ દ્રશ્ય છે. તો મિત્રો એક બીજી હારવાર વાત કહી દઉં કે પછી મારા ભાઈ અહીંયાથી કાપડ લાવેલા 5 રૂપિયાનું કાળું કાપડ પેન્ટનું, 2 રૂપિયાનું ધોળું કાપડ શર્ટ માટે. પછી પીપળા શેરી નાકે અમે કપડા મારા સીવડાવા ગયા તો મારા ભાઈ મને કે અને ઓલા ભાઈને કે આલે આ પેન્ટ અને શર્ટ સીવી આપ.
તો ઓલું કે સારું માપ લીધું, પછી કે કેટલી સિલાઈ, તો એને કીધું ભાઈ કે આ શર્ટનો રૂપિયો અને પેન્ટના 3 રૂપિયા. એને કે ઓ ભાઈ, હજી હું મારો પાયજામો હવા રૂપિયામાં ગયા મહિને તો સીવડાવી ગયો છું. તો કે ઈ પાયજામો કહેવાય, આ પાટલુન કહેતી, પેન્ટ નો કહેવાતું, પાટલુન કહેવાતું. કે આ પાટલુન ના 3 રૂપિયા. મારા ભાઈ કે તું પાયજામો સીવી નાખ. અને ઈ કાળું જે કાપડ લાવ્યા હતા દુધાળેથી, એનો પાયજામો સીવ્યો ને ઈ પાયજામો મેં પાછો 1.5 વર્ષ પહેર્યો. એટલે આ અસલ ગામડીઓ ગોવિંદ એટલે આ. અને આ મારું જે દુધાળા ગામ છે 700 માણસની વસ્તી, આજે 700 જ છે, કારણ કે 4000 થઈ ગયા પણ બધા શહેરમાં વહી ગયા. અને ખેતીનું મેં બધું જ કામ કર્યું છે. 11 વર્ષ સુધી મારા આ પગે ચંપલ નથી બાળ્યા, ખુલ્લા પગે ખેતરમાં રહેવાનું. દરરોજ કાંટા હોય. 2 વાર મને વીસી કર્યો. વીસીને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં ભાઈ? સ્કોર્પિયો. હા, તો આ જીવન હતું. એટલે અમારી કંપનીનું સેન્ટેન્સ છે, પ્રોબ્લેમ ઇઝ પ્રોગ્રેસ. કારણ કે મારા જીવનનું છે આ. જો ત્યાં ખેતીવાડીમાં પ્રોબ્લેમ ન હોત તો અહીંયા હું હીરા ઘસતો હતો ત્યારે રોજ 14 કલાક, સવારે 6 વાગે કારખાનું શરૂ થાય, સાંજે 8 વાગે બંધ થાય. અને આ 14 કલાક પછી પણ હેપીનેસ. કેમ? ના રોજનો રૂપિયો મળતો હતો, ઓપન ટુ સ્કાયમાં 43 ડિગ્રીમાં કામ કરવાનું સનલાઇટમાં. અહીંયા માથે છત હતી, તે પંખા એસી એવું કાંઈ નહોતું, પણ એટલો આનંદ ને રોજ 4 રૂપિયા મળે, એટલો આનંદ હતો. એટલે હંમેશા વિચારો પરિવર્તનશીલ છે. ડોંગરેજી મહારાજનું આ સેન્ટેન્સ છે. તો હવે હું નીચે આવું છું ભાઈ. હવે આમાં તમારે ઓલું માઇક આપવું પડશે. અંદર છે? આપ્યું છે? હા. તો હવે આપણે પ્રશ્નોત્તરી ચાલુ કરીએ છીએ. કાકા આપણે કાકા અહીંયા આપે હમણાં જે વાત કરી કે 10%નો જે ભાગ રમેશભાઈ ઓઝાએ કીધો, અને વસ્તુ જે સાચી જ છે કે આપણે જ્યારે કંઈ ના હોય ત્યારે વિચારો રાખીએ કે હું આટલું તો ડોનેટ કરીશ જ, અને પછી જ્યારે પૈસા વધે ત્યારે આપણા વિચારો નાના થતા થાય. તો આપના જીવનમાં પણ કદાચ એવો કોઈ પલ આવ્યો હશે કે એ નથી આવ્યો, અને આવ્યો તો આપણે કેવી રીતના એને વિચાર રાખીને એ જ કોન્ટ્રીબ્યુશન ચાલુ રાખ્યો, એ એક મારો પ્રશ્ન છે. ધન્યવાદ. અને બીજો કાકા, જે આપણે એથિક્સની વાત કરીએ છીએ, તો એથિક્સમાં વસ્તુ તો સાચી જ છે, અને આપે તો એમ્પાયર આખું SRK એમ્પાયર એથિક્સ પર ઊભું કર્યું છે, જે જગ જાણે છે. પણ દિવસમાં એવા કેટલા પલો કે લાઈફમાં કેટલા પલો એવા આવતા હોય છે કે જ્યાં માણસ પોતાના સેલ્ફને ચીટિંગ કરી દે છે. અને કદાચ 90% 95% લોકો આ વસ્તુ કરતા હશે. તમારા જેવા કે ટાટા જેવા કે વિનસ જેવા બહુ ઓછા લોકો આ દુનિયામાં હશે કે જેને ખરેખર એથિકલ બિઝનેસ થઈને પણ આટલો મોટો એમ્પાયર કર્યો છે, એ બતાવ્યો છે દુનિયાને, પણ છતાંય લોકો ફોલો નથી કરી શકતા. તો એના માટે કાકા શું વિચારવું જોઈએ? બહુ સરસ, ધન્યવાદ. તમે બીજો પ્રશ્ન પૂછો ને એમાં પહેલો ભૂલી ગયો. બીજાનો જવાબ આપો, હું પહેલો આ પાછો 10% વાળો. નહીં, એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને છે ને શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું છે કે અમારા આશ્રિત એવા સત્સંગીઓએ 10મો ભાગ કાઢવો, એટલે થાય 10%. તો એ ટકાની કોઈને ખબર નહોતી, એટલે એને લખ્યું 10મો ભાગ કાઢવો. અને કોઈ થોડીક પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય તો 20મો ભાગ કાઢવો, એટલે 5%. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એને 10 અને કાં 5. એટલે હું તો એમ કહું કે આપણે જેટલા કાઢીએ એટલા ઓછા છે, પણ 10 કાઢો, 5 કાઢો, 2 કાઢો. પણ હવે તો 2 તો જક મારીને કાઢવા પડે. સરકારે કાયદો કર્યો CSR નો, એમાં બધા ચીટિંગ કરે. હું ચેક આપું તો મને રોકડા આપી દે.
2% ચીટિંગ કરે પાછા. એટલે એનું કોઈ સારું ન થાય. એ જેમ આવે ને એમ જ જાય. જેમ આવ્યા હોય ને ચેક આપીને રોકડા, એમ જ પાછા રોકડા જાય. કયા રસ્તે જાય એ ખબર નથી. અમારો શ્રાપ નથી હો, અનુભવ છે, અનુભવ છે. તો એમાં એવું છે કે ભગવાનની એવી કૃપા છે કે બહુ ઓછા એવા હોય. ડોંગરેજી મહારાજે કીધું ને કે 1 દશકો જીવનમાં આવે. મારા જીવનમાં 6 દશકા આવ્યા. 60 વર્ષથી મારી આ સ્થિતિ લીડરશીપની 60 વર્ષથી ચાલે છે અને પોઝિટિવ ચાલે છે. ફેમિલી હોય, સમાજ હોય, ગામ હોય, ક્યાંય હોય. મને વાંચું છું. શું કામ? તો એ મને ખબર નથી, પણ સ્વભાવથી જ આખી દુનિયા ચાલે છે. હું કેવો ગોવિંદ કાકો, જેવો મારો સ્વભાવ હોય એવો. તમે કેવા તો તમારો સ્વભાવ હોય એવો. તમે કેવા તો તમારો સ્વભાવ હોય એવો. બધાને લોકો સ્વભાવથી ઓળખે. અરે આપણે ક્યાંક સોસાયટીમાં કે ગામમાં પરણી નવી વહુ આવે ને તો બધા જોવા આવે. એ ઓલા ઘરે આવી છે વહુ, ચાલો જોઈ આવી. જોવા જાય ત્યારે શું જોવે ખબર? કેટલી ઊંચી છે, કેટલી નીચી છે, કેટલી જાડી છે, કેટલી પતલી છે, કેટલી ધોળી છે, કેટલી કાળી છે, કેટલી રૂપાળી છે ને કેટલી કદરૂપી છે. આટલી વસ્તુ જોઈને દોડાદોડ બધા વૈયા જાય. પણ આના માણસો 6 મહિના પછી, 1 વર્ષ પછી ઘરે આવીને બધા પૂછે કે તમારે ઘરે વહુ આવી, એ ઘરમાં સેટ થઈ ગઈ, એનો સ્વભાવ સારો છે? ઓલું બોડી જે છે એ તો 1 વર્ષ હાલે ભાઈ, 6 મહિના વર્ષ, આખી જિંદગી હાલે સ્વભાવ. આખી જિંદગી ચાલે સ્વભાવ. સ્વભાવ એટલે કોણ? પોતાનો ભાવ, સ્વભાવ. એટલે એના માટે આખું મારું સેશન છે. સ્વભાવ મગજમાં રહે, કેવી રીતે રહે, અને આપણે પછી એને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરીએ. કારણ કે હું ક્રોધ ઉપર 20 મિનિટનો એક સેશન કરું છું, પછી તમને ક્રોધ ન આવે. પણ એ કેમ? તો મેં 40 વર્ષથી ક્રોધ નથી કર્યો, એટલે તમે મારી વાત માનો. કે નકર તો તમે ન માનો. કારણ કે હું બધાને સમજાવું, મારી પાસે 9000 માણસો અને આટલું મોટું 100 દેશમાં એક્સપોર્ટ, આખી દુનિયા છે. મારે એટલી જરૂર નહીં પડતી હોય તો તમારે કેમ ક્રોધ કરવાની જરૂર પડે? માર ન પડે તો. એટલે સ્વભાવ. એટલે મને આ જે પ્રોબ્લેમ આવ્યો ને, કોઈ દિવસ એવો નથી આવ્યો કે આ ભગવાનના પૈસા આવે થોડાક આપણે ભાગ કર્યો ઓછો કરીએ, એવું નથી આવ્યું. એ ભગવાનની કૃપા. બીજું તમે જે કીધું તો ડોંગરેજી મહારાજનું એક સેન્ટેન્સ છે, સંપત્તિ અને સંતતિ એ પ્રારબ્ધ અનુસાર મળે છે. એના માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે, પાપ કરવાની જરૂર નથી. સંપત્તિ એટલે શું? આપણે જે આ પૈસા, સંપત્તિ, વેલ્થ જે ગણો તે. સંતતિ એટલે શું? જનરેશન, બાળકો, એના બાળકો. એ પ્રારબ્ધ અનુસાર મળે છે. એના માટે પ્રયત્ન કરવાનો, પાપ કરવાનો નહીં. એટલે આજે 60 વર્ષે પણ અમારા ડાયમંડ માર્કેટમાં મારી ઓપન ચેલેન્જ છે કે હું પૈસા માટે, બિઝનેસ માટે એક પણ વખત ખોટું બોલ્યો હોય તો હું ધંધો છોડી દઉં. કેમ? તો આ સત્યની બહુ મોટી તાકાત છે. અને આમાં તમે કોને, આપણે બધાને શું કહી ખબર? આપણો મિત્ર હોય ને, હાવ સામાન્ય નાનો ભણતા ત્યારે, તોય આપણે છોકરાને એ તું ખોટું બોલતું નહીં, કારણ કે આપણે ભરો હોય લગભગ ઈ ખોટું બોલશે. એમ સામે વાળાને આપણી ઉપર એ ભરો હોય લગભગ આ ખોટું બોલવાનું છે. તો એમાંથી જો બહાર નીકળી જઈએ, બધાને જોઈ છે કેવા ખબર? તમને ભાઈ મિત્રો, વ્યાપારીઓ કેવા જોઈ છે? ખોટું બોલે એવા જોઈ છે? કોઈ નહીં જોતા. તો એવા નથી જોતા આપણે, તો આપણે એવું બનવું પડે ને. આપણને મિત્રો કેવા મળે ભાઈ? આપણી જેવા. આપણી જેવા. આમાં કોઈ આમાં આપણે જેમ કાચમાં ઊભા રહીને આપણને દેખાય એવું જ આપણા જીવનમાં છે કે આપણને બધા મિત્રો આપણી જેવા મળે. દારૂ પીતા હોય ને તો તમારે જોવાનું, એના બધા મિત્રો દારૂડિયા છે, ક્યારે ટેબલ મૂકવાનું છે એ જ વાત કરશે. અને જેટલા ધાર્મિક હશે તો એનું જ મિત્ર આખું વર્તુળ હશે.
કોઈ સમાજની સેવા કરતા હોય તો એ જ વર્તુળ હશે, સાધુની સેવા કરતા હોય તો એ જ વર્તુળ હશે, બિઝનેસ બહુ કરતા હોય તો એ જ વર્તુળ હશે. તો એમાં બિઝનેસ કરવો ખોટો કાંઈ નથી, પૈસા કમાવા બિલકુલ ખોટું નથી, પણ એના માટે ખોટું કરવું, ખોટું લેવું, ખોટું કરવું, જીવન આખું ખોટાડવું, અણસમજણના અંધારામાં ક્યાંથી આવે અજવાળું? એમાં અજવાળું ન આવે. એટલે આમાં એવું છે, તમારી વાત સાચી છે કે ઘણા વાર એવું થાય કે આને શું કરવું, પાછો હું એમ નથી કહેતો હું કોઈ ખોટું બોલ્યો જ નથી. ઓ ભાઈ, વ્યવહારમાં ખોટું બોલાય. એ તો ડોંગરેજ મહારાજે સમજાયું કે આપણને કોઈ પોપટભાઈ આમાં મળી જાય, પછી એમ કહેલા ભાઈ મારા દીકરાને લગ્ન હતા તમે આવ્યા નહીં, તો આપણે એમ કેવું પડે અરે ભાઈ મારે તેથી એક બીજું બહુ કામ આવી ગયું. ખરેખર પોપટભાઈએ કાઢે ન આપ્યું હોય, આપણે જવાનું ન હોય, તો એમાં ખોટું બોલવું પડે. કોઈ દીકરીને જોવા આવે પાડોશીની અને આપણને પૂછે દીકરી કેવી છે, તો આપણને ખબર છે કે રોજ રાતે ધોળા કરે, પણ આપણે એમ કહો ને બહુ સંસ્કારી છે, દીકરી બહુ સારી, એ ખોટું બોલવું પડે, એ વ્યવહાર છે. તો આમાં બધું કરવું પડે. આપણે સાહેબ દેખો, મારો કોઈ તો આપણે સવાલ તો છે નહીં. તમારા એક ઘાટના કારીગર છે, આજે ખૂબ મોટું કામ કરે છે ઝવેરી બજારમાં. અમારે રોજ મુલાકાત થાય છે, લગભગ બેસવાનું થાય છે. એમને તમારા માટે અમને એક વાત કરેલી કે નાનું કારખાનું કદાચ ભુજાભાઈની શેરીમાં જ હતું આપણું, ત્યારે એમને એમ કહેલું કે 5 વાગે આવે, આપ 5 વાગે આવો ઓફિસે, પછી બધા ઘાટના કારીગર કે જે પણ કારીગરને કહે એ હાલો કામ બંધ કરી દો બધા. હવે એ નાસ્તો લાવ્યા હોય જોડે, નાસ્તો લાવી અને અમને બધાને સાથે બેસાડીને ખવડાવે. એ આજે અમારા શેઠ એવા હતા એવું એમનું કહેવાનું હતું. આજે બી અને બીજી વાત એ ચોક્કસ કરતા કે જે આપણે સ્ટેજ પરથી કરી આપણી મધર માટે, આપણી મમ્મી માટે એમને વાત કરી પહેલા એ તું તારી માને મળીને આવ્યો છે કે આજે તું મળીને નથી આવ્યો એમ કે. એટલે કે ખોટું નહીં બોલતો, તું જરા બી કે ખોટું નહીં બોલતો છોકરા. એટલે કે ના સાહેબ આજે નથી મળ્યો. તો કે હવે જો તારે તારી માની જોડે જઈને હમણાં સાંજે અડધો કલાક બેહવાનું અને સવારે જો વહેલો ઉઠે તો ચરણ પગે લાગી અને પછી તું આવજે, તો હું તને મારા ધંધામાં રાખીશ. ને કહે મને નહીં પસંદ આવે આ વાત, એ મને ખૂબ સ્પર્શી ગયેલી વાત. અને આ બંને વાત એમને કરી હતી અને સાચી વાત છે, એ મને ખ્યાલ છે. હવે એમાં એવું છે, આ નેચરલ છે બધું. તમને જાણીને આમ તો ખબર છે, બધાને આનંદ થશે. અમારે 9,000 માણસનો સ્ટાફ, સૌજીભાઈને પણ 7-8 હજાર હશે. અમારે બેને થઈને 16-17 હજાર માણસો છે. અમારે કંપનીનું સેન્ટેન્સ છે કે તમે વ્યસન છોડો અગર કંપની છોડો. તો આટલો વ્યસન મુક્ત આખો સમાજ છે. નો ગુટકા, નો ટોબેકો, નો સિગાર, નથિંગ એલ. એટલે ઓલી વાત તો આવતી જ નથી કે મસ્તી તો મુझ में है, शराब में नहीं, अगर शराब में होती तो बोतल क्यों न उछलती. આપણા પેટમાં શરાબ જાય પછી લોકો ઉછળવા મળે, પણ એ કોઈ દે ડાન્સ કર્યો એને દુકાનમાં. એટલે શરાબમાં કાંઈ શરાબમાં મસ્તી નથી, મસ્તી તો આપણામાં છે. અને અમારે હું એમ કહું કે અમે નથી કોઈ દે સાટો પાણી કર્યા, અમારી મસ્તીમાં શું ખામી, શું જીવનમાં ખામી આવી છે ભાઈ, શું ખામી આવી છે? આવું અમૃતમય જીવન છે, જીવી લેવા જેવું છે. ભગવાને છપ્પર ફાડ કે દિયા હે. અને એક ડોંગરેજી મહારાજનું એક સેન્ટેન્સ છે, ભગવાનની કૃપાનો પાર નથી અને જીવની અવળાઈનો પાર નથી. આપણે ક્યાંય અવળાઈમાં ન આવવું, એટલું જ આપણે પોતાને સાચવવાનું છે. ભગવાનની કૃપા તો આપણા બધા ઉપર વરસી રહી છે. એ હવે આ ડોંગરેજી મહારાજનું મેં કીધું કે આ વારંવાર એ ક્યાંથી આવે છે. ડોંગરેજી મહારાજ મને નથી ઓળખતા, એ ભાગવત કથાકાર હતા, હું એનો ફોલોવર. અને મેં એની ભાગવત કથા બહાર સાંભળી, પણ પહેલી કથા મેં રૂવાડાને ટેકરે સાંભળી. ત્યારે હું હીરા ગળતો હતો. મેં 6 વર્ષ હીરા ઘસ્યા, 1964 થી 1970. અને 1968ની આ વાત છે, ત્યારે હું 17-18 વર્ષનો છોકરો.
તો અમે 3 જણા રવિવારે બપોર પછી ભાગળ ઉપર કેળા બેળા ખાવા જતા, તો બીજું જ કઈ ફ્રૂટ આવતું ન, સફરજન ન આવતા હો ત્યારે 68માં કાંઈ હતું જ નહીં. જમરૂખ અને કેળા 2 જ ફ્રૂટ આખા ગુજરાતમાં. આ તમને આ બધી દુનિયાની ખબર નથી, અને અત્યારે તમને આટલું બધું મળે છે ને એનું તમને સુખ હું કામ નથી ખબર, ઓલું જોયું નથી. અમને બહુ મજા છે, એ બધું જોયેલું છે. એટલે તમે સીધા કમ્ફર્ટ ઝોનમાં આવ્યા. તો અમારે પરાગભાઈ એક મારા મિત્ર છે, એને મુંબઈ જઈને અમારે હીરાવાળાના બધા દીકરાઓ માટે એક સેમિનાર કર્યો હતો. એનું નામ હતું યુ ગો આઉટ ઓફ કમ્ફર્ટ ઝોન, કે તમે કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર નીકળો. ઇફ યુ વોન્ટ પ્રોગ્રેસ યુ ગો આઉટ ઓફ કમ્ફર્ટ ઝોન. એટલે કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર જે નીકળવાનું છે આ બહુ મહત્વનું છે. એટલે જે કમ્ફર્ટ ઝોનમાં હોય ને એને પ્રગતિ ઓછી થાય. કારણ શું છે કે તક વહી જાય ને, તક ઓપોર્ચ્યુનિટી વારંવાર આવતી નહીં તો દરરોજ બારણે ટકોરા મારે જ છે, પણ એ કોણ જે ઝડપી લે એને એનો લાભ થાય. તો અમે ત્રણે જાતા હતા, એમાં ડોંગરેજ મહારાજની કથાનો અવાજ મારા કાન ઉપર આવ્યો. જેવો અવાજ આવ્યો મને સમાધિ લાગી ગઈ. બીજી વાર આ બીજી સમાધિ હતી. પહેલી તો તમે બુકમાં વાંચજો કાં ઓનલાઈન છે કે હું IIM-માં અમદાવાદ ગયો ને એને મને પૂછ્યું, ગામડામાં ગીતાજી હાથમાં આવી, 10-11 વર્ષનો હું હતો ત્યારે એક સમાધિ થઈ હતી. આ બીજી સમાધિ થઈ. મને કઈ ત્યારે નહોતી ખબર કે આ સમાધિ છે, પણ આજ ખબર પડે છે કે સમાધિ હતી. કેમ મને કાંઈ ખબર જ ન રહી. હું થયું, હું કથામાં બેસી ગયો, સાંજ સુધી બેઠો, 6 વાગે સીધો મારા શેઠને ઘરે ગયો કે હવે હું અઠવાડિયું કામે નહીં આવું, કારણ કે મારે ડોંગરેજ મહારાજની કથા સાંભળવી છે. તો મને કે તું ઘાટનો કારીગર, તું ન આવી તો મારે 8 કારીગર બેહે, તો તારે 20 હીરા રોજ બનાવવા તો પડશે. પછી અમે રસ્તો કાઢ્યો કે હું રાતે 6:30 કથા પૂરી થાય એટલે જાઉં, 12-1-2 વાગ્યા સુધીમાં 20 હીરા બનાવી દઉં. એટલે એનું આયલું મારે કથા સાંભળા નહીં. હવે કથામાં આવ્યું કે આ સૃષ્ટિનો એવો નિયમ છે કે જે તમે આપો એ તમને પાછું અનેક ગણું મળે. એ નિયમ છે. પછી એને પ્રેક્ટિકલ સમજાવ્યું કે જેવી રીતે હિમાલયમાં લાખો પહાડિયા છે, ત્યાં જઈને કોઈ મોટા અવાજે બોલે ભગવાન તારું ભલું કરે તો 10-20 વાર અવાજ આવે, ભગવાન તારું ભલું કરે, ભગવાન તારું ભલું કરે, ભગવાન. અને ત્યાં જઈને કોઈ એમ બોલે તારું સત્યાનાશ થાય તો 10-20 વખત અવાજ આવે, તારું સત્યાનાશ, તારું સત્યાનાશ. એવી રીતે આ સૃષ્ટિમાં જે આપો એ બધું તમને મળે છે. અને પછી એને કીધું કે તમે કોઈને પૈસા આપો તમને પૈસા મળે, તમે કોઈને માન આપો માન મળે, તમે કોઈને લાફો આપો લાફો મળે, તમે કોઈને ગાળ આપો ગાળ મળે. તમારે જે જોઈએ તે આપવાનું. અને તમને માન જોઈએ છે એમ પૂછું. મેં મારા હૃદયને પૂછ્યું, અત્યારે બધા છોકરાઓને માન મળે ને એવું તો એ ન મળતું ભાઈ. 50 વર્ષ 60 વર્ષ પહેલા કોઈ ભાવે પૂછતું નહોતું છોકરાનું. તો મને આવું માન બહુ ગમે. તો મફતમાં મળશે, કાંઈ નહીં કરવાનું, તમારે બધાને માન આપતા શીખવાનું. એટલે પછી બીજે દિવસે અમારા કારખાનામાં 40 છોકરા હતા, 15 થી 25 વર્ષના, બધા ભારી જેવડા. એટલે મને બધા ગોવિંદો કે, અમે ભગવાનભાઈ હોય તો ભગો કહી, વીરજીભાઈ હોય તો વીરો કહી, કાનજીભાઈ હોય કાન્યો કહી. મેં બીજે દિવસે જઈ બધાને માન આપવાનું ચાલુ કર્યું. કાનજીભાઈ, લાલજીભાઈ, વીરજીભાઈ, બધા કે ગોવિંદાનું ખાઈ ગયું છે. તો હું કાંઈ બોલું નહીં, ખાલી એક હસી આપું, બસ બીજું કાંઈ બોલું નહીં. અને 2 મહિનામાં એવો ચમત્કાર થયો કે શેઠ ચા મગાવે ને તો મને એની બાજુમાં બેહારે, મને શેઠ ચા પાય. અને આખો કારખાનામાં મારી કોક મશ્કરી કરવા આવે તો બીજા 2-3 જણા આવે, એ ગોવિંદભાઈનું નામ નહીં લેતો, આ ગોવિંદો. મફતમાં 2 મહિનામાં ગોવિંદભાઈ બની ગયા. મેં કીધું હવે આ ફોર્મ્યુલા બહુ કામની છે. એટલે મેં આ ફોર્મ્યુલા આખી જિંદગી સાચવી. એટલે મારા શરૂ કર્યું, મારા નાના ભાઈ અર્જુનભાઈ 6 વર્ષે નાના, અને એ સ્કૂલમાં ભણતા હતા, ત્યાંથી મેં શરૂ કર્યું. કારખાનું પૂરું થયું એટલે શરૂ મારા ભાઈથી કર્યું. એ બધાને ઘરમાં નવાઈ લાગી કે આ અર્જુનભાઈ કે, પણ પછી બધાને ભાઈ કહેવાનું ચાલુ કર્યું. અને મારા પછી ભત્રીજાના જન્મ થયા, ભાણાના થયા, એ 3rd જનરેશનના થયા, 4th જનરેશનના થયા. મેં જન્મથી કોઈને તું નથી કીધું.
અને એનું ફળ મને શું મળ્યું કે આ 50 વર્ષમાં મારું કોઈએ અપમાન નથી કર્યું. તમને સારું લાગે તો આનો અમલ કરજો. હવે સમય કોઈની રાહ જોતો નથી અને સમયને ન ઓળખી શકે એ કોઈ દિવસ ભગવાનને ઓળખી શકે નહીં. એટલે આપણો સમય હવે પૂરો થયો હોય તો કહી દો, મને ખબર નથી કે આપણે કેટલું સત્સંગ કરવાનો હતો. હાલો, જય ભગવાન. બોલો ભાઈ. ગોવિંદભાઈ, બે વાત જો વર્ષો પછી પાછી સાંભળવી છે. એક તો કિરણ હોસ્પિટલમાં તમે જે એડમિટ થયા અને તમે જે કર્યું, કારણ કે બહુ મોટું ઓપરેશન રિસ્ક હતું, તમે લીધું, અને પછી જ્યારે એક્ઝિટ વખતે તમે જે સ્ટાફ જોડેનું એક એ વાત, ને બીજી તમે જ્યારે ફોરેનથી પાછા આવતા ત્યારે બીજા બધા તમને બિઝનેસની વાત કરતા, પણ મમ્મી શું વાત કરતી? આ બે વાત જો કરી શકો તો પ્લીઝ. નહીં, એટલે એમની જે વાત છે, કિરણ હોસ્પિટલમાં મારું લીવર ટ્રાન્સફરનું ઓપરેશન કરાવ્યું, પણ એ એક મેં કીધું ને, કોઈ ઈશ્વરની યોજના, કોના મનમાં શું આવે. કારણ કે લીવર બગડ્યું એટલે મુંબઈ ગયા તપાસ કરવા, હૈદરાબાદ ગયા, બધે જઈને ડૉક્ટરોએ કીધું હવે તમારે ટ્રાન્સફર કરાવવું પડશે. તો બધે નામ લખાવી દીધું, રજીસ્ટર કરાવ્યું. એટલે ભગવાને ઓલા મુંબઈના એક ડૉક્ટરને મગજમાં કીધું કે કાકા તમે તમારી કિરણ હોસ્પિટલમાં કેમ ઓપરેશન નથી કરાવતા? પણ મેં કીધું ત્યાં તો હજી અમારે ચાલુ જ નથી થયું ને, પરમિશન એ નથી આવી, કાંઈ નથી. તો કે હવે તમારે તો ઓળખાણ છે ઉપર, એટલે પરમિશન તો આવી જાય. અને અત્યારે તમે જે આ મુંબઈ જે ઓપરેશન કરાવો છો એના કરતાં કિરણમાં 20% બધું જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપરનું છે. તો કેમ કે જો અહીંયા રૂમો નાની હોય મુંબઈમાં પ્લેસના હિસાબે. અચ્છા, અમારી આ હોસ્પિટલ 10 વર્ષ જૂની, એટલે 10 વર્ષ જૂની મશીનરી છે. કિરણમાં બધી મશીનરી નવી આવી છે, એટલે એક ટેકનોલોજી ઉપરની આવી છે. અચ્છા, ત્યાં નવા બધા રૂમ, જે તમારા ઓપરેશન થિયેટર છે એવા કદાચ મુંબઈમાં 3 હોસ્પિટલમાં નથી. કેમ? તો આપણે જે એર કન્ડિશન આવે એમાં 12 કરોડને ખર્ચે એવું એક્સ્ટ્રા નખાવ્યું છે કે જે બેક્ટેરિયા હોય, જે ઇન્ફેક્શન લાગે, એ ઓપરેશન થિયેટરમાંથી જ એવી રીતે ખેંચી લે બેક્ટેરિયાને એર કન્ડિશન, એટલે ઇન્ફેક્શન ન લાગે. હવે અત્યારે આખા વર્લ્ડમાં 2% ઇન્ફેક્શન લાગે એવરેજ, એવું WOC શું કહેવાય ભાઈ, એનો નિયમ છે. આપણે કિરણ હોસ્પિટલમાં 0.5% લાગે છે. આખા વર્લ્ડનું 2% એવરેજ, 0.5%. કેમ? કે આ નખાયું હતું. હવે એ બધું અમે નખાયું હતું એટલે અમને ખબર હતી કે આ ઓફિસમાં હોસ્પિટલમાં ક્વોલિટી કઈ છે. ઘટતું તો હું તો પરમિશન અને ડૉક્ટર. તો ડૉક્ટરે જ મને કીધું કે કાકા હું સુરત તમે જ્યારે બોલાવો ત્યારે ટીમ લઈને આવી જઈશ. તો અહીંયા અમે ત્યારે નીતિનભાઈ હતા, આપણા મિનિસ્ટર આરોગ્ય મંત્રી, એને મથુરભાઈ ફોન કર્યો, ગોવિંદ કાકાનું લીવર બગડ્યું છે અને તમારે હવે લીવર ટ્રાન્સફરની પરમિશન આપવી પડશે. તો કે સારું. એને બીજે દિવસે ટીમ મોકલી, બુધવારે ફોન કર્યો, સોમવારે પરમિશન આવી ગઈ. એટલે પછી રજીસ્ટર અહીં કરાવી નાખ્યું. અને રજીસ્ટર કરાવ્યા પછી પહેલા હૈદરાબાદ લાગે, મુંબઈ લાગે કે સુરત લાગે, પણ ડૉક્ટરે કીધું તમારો નંબર સુરતમાં જ લાગશે. કારણ કે આખા ભારતમાં વધારે ને વધારે ઓર્ગેન ડોનેશન સુરતમાં જ થાય છે, ડિપેન્ડ ઓફ ધ નિલેશભાઈ માંડલેવાળા. એટલે એને મને કીધું અને ખરેખર એવું થયું, લખાયું કિરણમાં અને 2 મહિનામાં મને કેડેવર મળી ગયું. એટલે આ બધું યોગાનું યોગ. હવે જે આપણે અમેરિકા જઈને 10 કરોડમાં કરી શકીએ એમ હતા, અહીંયા થયું ખાલી કેટલા 20 લાખમાં. એટલે તમને જાણીને બધાને આનંદ થશે. મેં જે હમણાં કીધું ને, ઉદારતાના ઇતિહાસ હોય, વખાણ કરવા માટે નહીં. અમારા આ ઓપરેશન નિમિત્તે અમે 20 કરોડ રૂપિયા વાપર્યા, કે 10 તો આપણે વાપરવાના જ હતા ને અમેરિકા જઈ. એટલે ગામમાં આખું ગામ સોલાર બનાવી દીધું. 750 જે ઓલા થઈ ગયા, શહીદ થઈ ગયા હોય એ બધાને 75મી ઓલી હાલતી, એટલે 750 આપ્યા. 1000 વર્કરોને ઘરે બધાને સોલાર આપ્યા. એ સિવાય બધા જે કાંઈ પહેલાં તો ઓપરેશન થઈ દીધી, કિરણમાં જ 1 કરોડનો ચેક આપીને જ રજા લીધી.
સૌથી પહેલા તો ત્યાંથી શરૂઆત કરી. પછી કિરણનો જેટલો સ્ટાફ હતો 3000 કે 4000 નો બધાને 2000 ટ્રાન્સફર કરાવ્યા, બધાને જ આખા ઓલાને. એટલે આવી રીતે એ વાપરવાની જ મજા છે. આ ગોવિંદ કાકો તો એ ઓપરેશન થિયેટરમાં બહાર ન નીકળ્યો ભૂયો ગયો, શું કામના પૈસા, શું પૈસા કામના? એ તો એ આપે તો આપણે આ બધું કામનું છે. હા હા, એટલે એમાં એવું છે, ફોરેન થી આવતા નહીં, પણ દિવાળીએ હિસાબ થાય ને, દિવાળીએ હિસાબ થાય એટલે ઘરે આવું ને એટલે મને કે આપણે હિસાબ થઈ ગયો. એટલે હું કહું હા બા થઈ ગયો. તો કે ગોવિંદ આપણે કેટલા કમાણા? એટલે હું એમ પૂછું બાને કે બા લાખ મોટા કે કરોડ મોટા? તો કે એ મને ન ખબર પડે, તે મારે તમને કેમ કહેવું કે આપણે કેટલા કમાણા એમ. પછી મેં કીધું બા તમે આ રૂમમાં હુતાશો ને, આ રૂમમાં 100 ની નોટનો આખો રૂમ ભરી દઈને એટલા કમાણા. હા હાશું હાશું હાશ હાશ એમ કરે. નમસ્તે સર. જે રીતે તમે કીધું કે સુરતમાં તમે આવ્યા અને જોબથી શરૂઆત કરી, આજે હું છું, મારા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે, ઘણા બધા યુવાનોને એવું છે કે જોબ છોડીને પોતાનું કંઈક કરીએ, પોતાનો કંઈ ધંધો ચાલુ કરીએ. તો તમે એટલે પણ બધાનો એક જ પ્રશ્ન હોય છે કે શું કરીએ? હાઉ ડુ વી આઈડેન્ટિફાય એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, કે ક્યાં કરીએ, શું કરીએ, કઈ રીતે કરીએ, જે લોકો ઓલરેડી કરે છે એનાથી શું અલગ કરીએ? તો આ બધા સવાલો તમને આવેલા એ વખતે અને તમે કઈ રીતના એ સાહસ કર્યું એ જોબ છોડીને? બહુ સરસ, ધન્યવાદ દીકરા. તો યુવા મિત્રોને આ પૂરો મેસેજ છે. આ ભાઈએ જે પ્રશ્ન કર્યો એ બહુ કામનો છે એમને માટે. જો આ દુનિયામાં 10,000 બિઝનેસ છે, 10,000 જાતના, એક નહીં. આપણે તો 1-2 કરવા 10,000 માંથી. નંબર 1. પહેલા અમારા વખતમાં તો ખબર જ નહોતી કે કયા ધંધા આવે, ક્યાં આવે. હવે તમને તો ઓલા ગૂગલ દાદાને પૂછો તો આખી લાઈન આપી દે કે એટલા આવે ભાઈ. એટલું તો તમારે સીધું થઈ ગયું છે. હવે જે તમારો સ્વભાવ હોય, જે તમારી આવડી હોય એ જ ધંધો કરવાનો, દેખા દેખીનો કરવાનો નહીં. તમને શું ગમે છે, તમને શેમાં રુચિ છે? સૌથી પહેલા તો મારે યુવા મિત્રોને ખાસ મેસેજ આપવાનો કે તમે પહેલા તમને ઓળખો. તમે કોણ છો, કેમ ઓળખશો? તો તમે દર કલાકે લખો કે સવારે 8 વાગે આ બન્યું હતું, 9 વાગે આ બન્યું, 10 વાગે આ બન્યું, એટલું જ, બીજું કાંઈ નહીં. તમે 12-14 લાઈન લખાઈ ગઈ. સાંજે સૂતી વખતે નક્કી કરો કે મને આમાં વધારે મજા કઈ ક્યારે આવી. હવે જ્યારે તમને મજા આવી હોય એ તમારો સ્વભાવ છે, એ તમારો જીવ છે, તમે એ બોક્સના માણસ છો, એમાં આગળ વધી શકશો. એટલે પહેલા તમને ઓળખી લો. પછી તમને આવ્યું ભાઈ મારે કન્સ્ટ્રક્શનનું કરવાનું, તો તમે ઓનલાઈન રિસર્ચ કરો કે આખી દુનિયામાં કન્સ્ટ્રક્શનમાં કેટલી કંપનીઓ, નંબર 1, 2, 3 કઈ, જૂની કેટલી, ફેમિલિયર કેટલી, બધા જવાબ મળે. પછી તમારે કોને ફોલો કરવા છે એ બધામાંથી સિલેક્ટ કરો કે ભાઈ આને મારે ફોલો કરવા છે. એક તમારું કામ 50-60% પતી ગયું. બીજું કે કોઈ પણ કામ કરો એટલે કોમ્પિટિશન આવવાની છે, પણ કોમ્પિટિશનમાં એક વસ્તુ ખાલી યાદ રાખવાની છે કે સિંહને અગર જો ખોરાક જોતો હોય તો એ જ્યારે હરણની પાછળ પડે ત્યારે હરણની જે કાંઈ ગતિ હોય એના કરતા સિંહે 1% પણ ગતિ વધારે કરવી પડે તો જ એને ખોરાક મળે. હવે હરણે જો બચવું હોય તો એને સિંહની જે કાંઈ સ્પીડ હોય એના કરતા 1% વધારવી પડે એટલે હરણ બચી જાય. તો આપણા ધંધામાં આપણે હરણની જગ્યાએ હોઈએ તો આપણે આગળ નીકળી જવાનું, આપણને કોઈ ઈજા ન કરી જાય. અને આપણે બીજા શિકારીની જગ્યાએ હોઈએ તો ઓલાને આપણે પહોંચી જવાનું, 1% વધારે કામ કરવાનું, ક્વોલિટી વાળું કામ, પૂરું. ધન્યવાદ. સારું ભાઈ. ગોવિંદ કાકા,
मैं आपकी फैक्ट्री में कुछ साल पहले डॉक्टर नगेंद्र शर्मा जोधपुर से आए थे, उनके साथ में मैं आया था। तो पहली बार मैंने आपकी फैक्ट्री देखी, उसमें आप सारे जो आपके साथ में सहयोगी है उनको सबको एक साथ बढ़िया खाना, बढ़िया व्यवस्था, और इसके साथ में जैसा आप खाते हैं वैसा उनको खिलाना और साथ में बैठ के खाते थे। तो मेरा ये कि आपके दिमाग में ये प्रेरणा कहाँ से आई, और जो है ये सवाल। ईश्वर कृपा के बिना कुछ नहीं है। मैंने पहला ही बोल दिया कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि वहां से बुद्धिदाता वो है। हम जब कुछ भी निर्णय करते हैं तो कौन करता है, ये ही करते हैं कि तू ये काम कर। आपको जान के आनंद होगा कि मैंने जो ये हमारा दोनों कंपनी का 16-17 हजार लोग हर दिन दोपहर को खाना खाते हैं, वो भी घर का खाना, जैसे घर में मिलता है वही खाना। और इसलिए कि मैंने पहले बोला उदारता का इतिहास होता है। पैसा कितना भी कमाओ, मगर अगर उसको जो नहीं उपयोग नहीं किया तो यहाँ रह गया। और जो अपना खाना खाते हैं वो अपना बुराई करेगा कि अपना अच्छा ही करेगा? कैसे बुराई कर सकता है? उनका पेट में हमारा अन्न है। तो बस ये बहुत शॉर्टकट है। आप तो बहुत सब लोग खुद का बिजनेस करते हैं, मगर आपके पास 2 है, 10 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, मगर सबको पेट ठारने का, खाना खिलाने का जोर से, उसमें आपकी कोई कमी कंपनी में आ जाएगी नहीं। और हमारा ये 30 साल से अनुभव है, ये 30 साल से हम खिलाते हैं। और ये युवा मित्र जो है, एक पॉइंट આવ્યો તો ભૂલી ગયો, ચાલો હવે ઉંમર થઈને ભાઈ ભૂલી જવાય બધું। હાલો હવે પૂરું ને ભાઈ। काका एक सवाल और। હા प्रणाम काका। तो जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की लाठी को लेकर के टूटे हुए देश को पूरी आजादी दिला दी, आपने जीरो से एम्पायर बनाया और एक एंटरप्रेन्योर की पूरी जर्नी जी। एक व्यापारी के पास में वो कौन सी लाठी होनी चाहिए, वो मूलभूत गुण क्या होना चाहिए जिससे पूरा व्यापार का उसका है ना लाइफ बहुत अच्छे से निकाल सके? धन्यवाद। 1956 तक वर्कर को मानस नहीं समझ जाता था, वो मानवता थी नहीं कोई फैक्ट्री में। 1956 के पहले ये मैंने BN दस्तूर ने मेरे को बताया कि पहला मानवता जैसा कुछ था ही नहीं। जैसे हमारे वहां पशु होता है, बैल होता है, उनका काम है कि आप काम खींचो, वजन खींचो, बैलगाड़ी खींचो, हल खींचो, ऐसे मजूर को यही काम करने का, उसको मानस नहीं समझने जाता था। ये टाटा वाला ने सबसे पहले शुरू किया कि भाई ये भी मानस है, ये भी मानस है, तो उसको थोड़ा 10%, 15% राइट दिया, वहां से शुरुआत हुई। और निकलते निकलते आज पूरा वर्ल्ड में मोर देन 50% मानवता को माना जाता है। आज शुरुआत तभी, ये खाली 70 साल की बात है। 70 साल के बाद पशु और वर्कर दोनों को एक सरखा समझ जाते थे, तो ये बहुत गलत था। आज ये आया तो सबकी बरकत हो गई, आया तो जितना ज्यादा उसको नजदीक रखो, जितना ज्यादा दो, उनको जरूरत है। देखो ये तो मेरा अभियान है, मैं सबको जहां जाता हूं ये तो खास कहता हूं कि हम सब लोग ने, भगवान ने ऐसी जगह पर बनाया है कि हम बॉस है, शेठ है। तो आपको वहां जो नौकर चाकर है, तो आप ड्राइवर को कितना सैलरी देते हैं, आप रसोईया महाराज रखते हैं, कुक कितना देते हैं, आप घर नौकर रखते हैं तो कितना देते हैं। तो घना बहुत घर में मैंने देखा है पति पत्नी का झगड़ा घर नौकर के हिसाब से होते हैं। ये आज साला आया नहीं, मेरे को सब काम करना पड़ेगा, शाम को पति आएगा तो उनको डांटेगा। पर वो, अरे भाई भगवान ने आपको दिया तो थोड़ा बांटना सीखो ने। घर नौकर को 25,000 से कम सैलरी होना ही नहीं चाहिए।
यहाँ कितना लोग बैठे हैं कि जितना सैलरी घर नौकर का 25,000 है? 1 2 अब सबका होना चाहिए। आज घर नौकर को अगर आप 15 दे रहे हैं, आज से 25 करो। वो बोला क्यों सेठ? तो उनको बोला आज गोविंद काको गांडो आयो तो ये उसने बताया, तो मैं पागल हो गया। इसलिए क्योंकि किसी को 10,000 दे देना पागलपन है ने, बस ये पागल बनो, ये जीवन है, ये बाल। गांडानी वणजार जो भाई गांडानी वणजार, नारदजी तो एवा गांडा जेने बांध्या नहीं घर बार, जो भाई गांडानी वणजार। आ गांडानी वणजारનું આખું ભજન છે। એમાં નરસિંહો ગાંડો, મીરા ગાંડી, એવા બધા ઋષિ મુનિઓ 50 નામ આવે છે। છેલ્લી કડી આવે છે કે ગોવિંદ ગાંડો એનું ગીત ગાંડું ને ગાંડા સાંભળનારજી। આ ગોવિંદ નહીં, ઓલો ઉપરવાળો ગોવિંદ। ગોવિંદ ગાંડો એનું ગીત ગાંડું ને ગાંડા સાંભળનારજી। દુનિયાએ જેને ગાંડા ગણ્યા ઈ હરીને મન હોશિયારજી। આ ગાંડા આપણે બનવાનું છે। આ ગાંડા ડ્રાઈવરની સેલરી 50,000 અંદરની હોવી જોઈએ, ઘર નોકરની 25,000 અંદરની, મહારાજ કૂક રાખતા હો તો 50,000 અંદર નહીં। અને કદાચ 5 વર્ષ પછી આટલી સેલરી આપ્યા પછી તમારા પૈસા કોઈ ઘરમાં કંપનીમાં પૈસા ઘટી જાય તો મને કહેજો, હું આપી દઈશ। ઓકે, धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा एक सवाल था कि आपने जो एसआर के पूरा करो, हाँ पूरा करो, वांधो नहीं। आपने जो एसआर के ग्रुप शुरू किया था, तो आपके एसआर के ग्रुप शुरू करने का पीछे का इमोशनल वाई क्या था? देखो मैं सब लोग बोलते आपने कैसा आयोजन किया था, क्या किया था। देखो आगे तो देखना ही पड़ता है कि हम 1 2 3 साल में क्या कर सकते हैं। मैंने कभी मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखा, और युवाओं को मैं खास बोलता हूं, आप कभी भी मुंगेरी लाल का सपना मत देखना। मैं चलता गया, कारवा बनता गया। डोंगरेजी महाराज का एक सेंटेंस है, भूतकाल ने भूली जाओ, भविष्यनी चिंता न करो અને વર્તમાનને સુધારી લો। એનો મીનિંગ છે યુ ફરગેટ પાસ્ટ, યુ ડોન્ટ વરી ફોર ફ્યુચર, યુ લાઈવ ઓનલી પ્રેઝન્ટ। એટલે હું પ્રેઝન્ટમાં જીવું, આજ મારાથી શું બેસ્ટ થાય। અને ડોંગરેજી મહારાજની એક લાઈન હતી, જેનું પ્રેઝન્ટ સારું હોય એનું ભવિષ્ય સારું જ હોય। ધન્યવાદ। Thank you, Govind. ભાઈ હવે આ મારી વાત તમને લોકોને બરાબર લાગી હોય, એમાં મારું કાંઈ નથી। એ ભગવાને મારા થકી બોલાવ્યું છે તમારા માટે, તમારું છે। અને કંઈ હર્ટ થયું હોય, એવું કંઈ કહેવાય ગયું હોય તો ક્ષમા યાચના। ભલે ઈશ્વર કોઈ યોજના કરશે તો આપણે ફરી મળશું। આ સબનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। જય હિન્દ, જય ભારત। Thank you, Govind. ખાલી 1 મિનિટ વાત સાંભળી લો કે ખાલી ટેલિફોન ઉપર કાકાએ કન્ફર્મેશન આપ્યું ગોવિંદભાઈએ, 75 વર્ષની ઉંમરે એમની તમે એનર્જી અને ફિટનેસ જુઓ, અને કન્ટિન્યુઅસ ખાલી આપવાનો જ ભાવ, બીજી કોઈ વાત જ નહીં। હું એમને મેં 10 વખત સાંભળ્યા હશે, પણ એવરી ટાઈમ મને એવું થાય કે હજી એક વખત। એટલે ખરેખર કુદરતે તમને જે આપ્યું છે એ અનબિલીવેબલ છે સાહેબ। પૈસા દુનિયામાં, એટલે તમે અમારા માટે તો ખરેખર પદ્મ વિભૂષણ છો સાહેબ। ઇનફેક્ટ ભારત રત્ન જો મારો આપવાનો તાકાત નથી, બાકી હું તો ભારત રત્ન જ આપું। હમણાં સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને પદ્મશ્રી ગોવિંદ કાકા, તો પદ્મશ્રી સૌજીભાઈ છે, પણ તમારો કોઈનો વાંક નથી। મને આખા ભારતમાં 50% પદ્મશ્રી જ કહે છે સૌજીભાઈને હિસાબે, બે ધોળક્યા। અને સૌજીભાઈને 50% પાછા રાજ્યસભાના મેમ્બર કહે છે, એટલે અમારે બે કાકા ભત્રીજાને હાલે છે। ખાસ થેન્ક યુ સાહેબ, થેન્ક યુ વેરી મચ। Thank you, Govind Kaka. Giving back to the society is the theme. Now I request Rajiv Bhai for a vote of thanks. આપણે આજે ગોવિંદ કાકાનો જે આનંદ લીધો છે અને એમને ખૂબ જ સરસ આપણે વક્તવ્ય આવ્યું છે। ખરેખર એમની જર્નીનો નિચોડ આજે અમને અહીંયા આગળ
આપણે આપી દો છે, એમની પૂરી જીવન ચારિત્ર અને બિઝનેસ કેવી રીતે થઈ શકે છે, ધ ક્વોલિટી ઓફ ગિવિંગ, ધ જોય ઓફ ગિવિંગ, જે એમને આજે આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે, ખરેખર એના માટે વી આર ડીપલી એક્સપ્રેસ અવર ગ્રેટિટ્યુડ. કાકા, તમારો જે સમય તમે આપ્યો છે અને અમે જે લાગણી અનુભવીએ છીએ એ ખરેખર શબ્દોમાં કહી શકાય એવું નથી. તમને ખરેખર અમને એનલાઇટન કર્યા છે અને અમને ખૂબ જ સારી રીતે ડોંગરે મહારાજનું ને બધું આપીને અમે આજે એનરીચ થઈ ગયા છે. અને આપ સમક્ષ બી બધા આવીને અહીંયા શાંતિથી સાંભળ્યું છે એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.